اور حضرت عبدالرزاق نورلین نے اپنی پوری زندگی اس قدر حضور غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خدمت میں اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، اپنی ذات کو صرف کر دیا کہ ایک موقع پر حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں، اے نورلین تم نے تو مجھے اپنی خدمت کر کے مجھے تم نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں نورلین تم نے اس قدر میری خدمت کیا ہے کہ میں نے تمہاری اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے کہ اللہ تو اپنے خزانے غیب کا ایک حصہ نورلین کی اولاد کے لیے مقرر فرما دے۔ حضرت عبدالرزاق نورلین نے جب مخدوم پاک کی ان دعائیہ کلمات کو آپ نے اپنے کانوں سے سنا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنسو چھلک پڑے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بے پناہ سرکار عبدالرزاق نورلین سے محبت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے نورلین اس میں تمہیں رونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نورلین تمہارے لیے اور بھی بشارت اور خوشخبری ہے۔ حضرت عبدالرزاق نورلین پوچھتے مرشد کامل سے، اپنے والد بزرگوار سے، اپنے روحانی باپ سے، کیا ہے؟ تو مخدوم پاک فرماتے ہیں اے نورلین میں نے اللہ سے تمہاری اولاد کے لیے دعا مانگی ہے اور اللہ سے وعدہ کرایا ہے، وہ یہ کرایا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اشرف تو نورلین کی نسل میں کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جن میں تمہاری صفت اتر آئے گی، کچھ ایسی ہوں گی کہ جو تارک السلطنت ہوں گی اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گی، مقبول ہوں گی، مقصود ہوں گی، مرجع خلائق ہوں گی، وہ جہاں بھی بیٹھیں گی تو میری مخلوق ان کی دیوانی بن جایا کرے گی۔ ناظرین اکرام اسی لیے ہم غور کریں کہ خانواد اشرفیہ کے عظیم بزرگ جن کی ولایت کا، جن کے علم کا، جن کے زہد و تقوی کا چرچا پوری دنیا میں تھا، جن کی اقتدا میں حضور وارث پاک اپنی نماز کو مکمل کرتے ہوں، ایسے اشرفی میاں جن کی ولایت کے تعلق سے اگر ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اشرفی رخت آئینہ حسنہ خوبہ یک نظر کر دے پرورد سے محبوبہ، وہ اشرفی میاں فرماتے ہیں اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ اور اگر ہم محدث اعظم ہند کی طرف چلیں تو وہ کہتے ہیں احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جافدہ منگتا کہ لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا، حکم ہوا دیا دیا، حکم ہوا دیا دیا۔ ناظرین کرام یہ حضور مخدوم پاک کا گلشن آج صدیوں سے پوری دنیا میں خلق مخلوق کی خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ حضور رئیس ملت نے فرمایا یقیناً غریب نواز کی امانتوں کے امین کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، خواجہ غریب نواز کے علوم کے وارث کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، خواجہ غریب نواز کی روحانیت کے مظہر کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، خواجہ غریب نواز کے اعلان کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، خواجہ غریب نواز کی پہچان کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ میرے خواجہ نے جس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا اس پرچم کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ میرے خواجہ نے جسے اپنی نظر ولایت سے سرفراز کیا اس نظر کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اور آج آپ بھی اپنی قسمت پر رقص کریں، جھومیں، مچلیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اہل بیت کا دامن آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے جن کے تعلق سے مخدوم پاک خود فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک میرا مرید ہو نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص میرے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہے تو ابھی داخل بھی نہ ہوا، صرف نیت کی برکت سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جیسے وہ میرے سلسلے میں داخل ہوتا ہے، میری بیت میں آتا ہے، مجھے اپنا شیخ تسلیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو جنتی رجسٹر میں شمار فرما لیتا ہے۔ حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں اپنے قدم کو نہ رکھوں گا جب تک میرا ایک ایک چاہنے والا
जन्नत में ना चला जाए। आखिर में हुजूर गौसुल आलम की जब दुनिया फानी से रिलहत का वक्त करीब आया, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन आपके करीब जाकर के आपके साथ महवे गुफ्तगू थे। नाज़रीन किराम, हुजूर मखदूम पाक ने अपने विसाल से कबल 40 दिन अपनी कब्र अनवर के अंदर, आपने अपनी कब्र को खोद करके अपनी कब्र अनवर के अंदर आपने 40 दिन चिल्ला कश रहे, यानी किसी से कोई कलाम नहीं, मुलाकात नहीं, सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे, फिर अपनी कब्र में आराम फरमाते थे। उसी कब्र में 40 दिन के कयाम में आपने एक किताब मुरत्तब की तरतीब दी, किताब तहरीर फरमाई, जिसे रिसाले कब्रिया के नाम से दो लोग जानते हैं। उसमें मखदूम पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अशरफ जिसकी कब्र में तुम्हारा नाम का शजरा होगा उसकी कब्र को मैं अपने अजाब से महफूज फरमा लूंगा। नाज़रीन किराम, कितनी बड़ी बशारत है। जब मखदूम पाक के वो वक्त रिलहत आया, आप जब दुनिया से कूच फरमाने वाले थे, तो सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन को एहसास हुआ। आप रोया करते थे कि हुजूर आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में अब्दुल रज़्ज़ाक़ और उसकी आल का बहुत कुछ हो गया है, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने जब ये बेकरारी और हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन के अंदर देखी, तो आपने फरमाया, नूरुल-ऐन घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी और मौत बराबर है। जब तुम जैसे मुझे याद करोगे, जैसे आज तुम मुझे अपने सामने देखते हो, मेरे जाने के बाद भी मैं तेरी मुश्किल कुशाई करता हुआ नजर आऊंगा। नाज़रीन किराम, ये मेरे मखदूम का फरमान है। आपने फरमाया, ए नूरुल-ऐन तुम घबराना मत, और तुम अपनी औलाद के लिए क्यों परेशान रहते हो। सुनो नूरुल-ऐन, तुम्हारी औलाद जब रूहाबाद को छोड़ेगी, यानी जब किचौचा को छोड़ेगी, नूरुल-ऐन तुम्हारी औलाद तन्हा ना होगी, उसके साथ मैं खुद मौजूद रहूंगा। फिर आगे मखदूम पाक फरमाते हैं, नूरुल-ऐन तुम्हारी औलाद दुनिया के किसी भी कोने में जाएगी तो मर्जे खलाइक बन जाएगी, लोग उसके दीवाने हो जाया करेंगे। आगे आप फरमाते हैं, नूरुल-ऐन तुम्हारी औलाद के लिए मैंने ऐसी भी दुआ फरमाई है, जो तुम्हारी आल से बुग़्ज़ रखेगा, जो तुम्हारी आल से नफरत रखेगा, जो तुम्हारी आल से दुश्मनी मोल लेगा, तो रिजालुल गैब उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का फरमान है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं का असर है मेरे सरकार मखदूम पाक का, कि सदियां बीत गई, बहुत कदीम कदीम खानका है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बरोने हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज 632 साल बीत गए और खानवादे अशरफिया में सैकड़ों की तादाद में उलमा व मशाइख का एक ज़म्मे गफीर है। अगर हम एक एक मशाइख की गुफ्तगू करें, एक एक उलमा की खिताबत पर गुफ्तगू करें, उनके कारनामे पर गुफ्तगू करें, नाज़रीन किराम साल कम पड़ जाएंगे। उनके बयानात हम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम इतना जाने कि अल्हम्दुलिल्लाह अशरफी कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। मेरे मखदूम ने फरमाया है कि मेरे चाहने वाले दुनिया के हर कोने कोने में है, चाहे खुशकी में हो या तरी में हो, पहाड़ों की चोटियों पर भी है, समंदर की तह में भी है। आगे आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे वो इख्तियार अता फरमाया है, मैं जिसे चाहूं विलायत से सरफराज कर दूं, जिसे चाहूं जिसकी विलायत को सल्ब कर लूं। आप फरमाते हैं, कुछ मज़्ज़ूब कलंदर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, कहा, ए अशरफ जहांगीर समनानी, हमने सुना है कि आपके मुर्शिद ने आपको जहांगीर का लक़ब दिया है। हजरत मखदूम पाक ने उन कलंदरों की दिल की कैफियत को समझ गए कि ये बतौर तफरी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे गए। मखदूम पाक फरमाते हैं, सुनो, मैं जहांगीर ही नहीं जहांगीर भी हूँ। रिवायत में आता है, इतना मखदूम पाक का अपने लफ्ज से ये जुमला निकालना था, उन कलंदर में से जिसने ये सवाल पूछा था वो ऐसे तड़पने लगे जैसे मछली पानी से निकाल लो और थोड़ी ही देर में उसकी रूह परवाज हो गई। ये मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के जलाल का आलम है। जब आपको मकाम मुजद्दिदियत 7वीं सदी हिजरी की अता हुई तो लोगों ने आपको मुबारकबादी पेश किया। मेरे मखदूम फरमाते हैं, सुनो, मैं सिर्फ मुजद्दिद नहीं हूँ, मैं तो मुजद्दिद गर्द हूँ, यानी अपने कदमों से, अपने ठोकरों से मुजद्दिद को पैदा करता हूँ।